कोरोना वायरस की छाई महामारी और वडोदरा शहर में तेजी से बढ़ रहे पॉजिटिव केस के बीच एसएसजी अस्पताल में कोविड-19 अस्पताल में गंभीर लापरवाही और बेदरकारी सामने आते हुए ओएसडी डॉक्टर विनोद राव द्वारा एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट वैसे राजीव देवेश्वर को 100 कोज नोटिस देते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब मांगे हैं। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण हर रोज तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वास्तविक दर्दियों से परे कम आंक दर्दियों को दर्शाने का भी चर्चित हो रहा है। ऐसे में कोविड अस्पताल वैसे एसएसजी अस्पताल में ये महामारी के बीच कोरोनाग्रस्त दर्दियों के लिए अस्पताल तंत्र द्वारा गंभीर लापरवाही और बेदरकारी बरतने का बाहर आया है, जिस अंतर्गत आज ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने संबंधित अधिकारियों के साथ एसएसजी अस्पताल में एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और एसएसजी अस्पताल में व्यवस्था कामगिरी में सुधार लाने के लिए कड़े सूचन देते हुए कामगिरी तेज बनाने को कहा गया था। तो वहीं अस्पताल में पाई गई गंभीर लापरवाही के मद्देनजर कोविड-19 के ओएसडी डॉक्टर विनोद राव द्वारा एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजीव देवेश्वर को 100 कोज नोटिस देते हुए 7 दिनों के अंदर खुलासा मांगा गया है। एसएसजी अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग ट्रोमा सेंटर में 500 बेड बनाने की व्यवस्था अस्पताल तंत्र द्वारा श्योरिटी डॉक्टर ओएसडी विनोद राव को दी गई थी। तो वहीं 20 जुलाई से पहले 250 बेड अधिक व्यवस्था बनाने को कहा गया था, जिसकी जांच करते हुए सिर्फ 391 ही बेड पाए गए। कोविड आईसीयू में भी 27 बेड और 20 रिकवरी बेड तैयार करने थे। हर एक आईसीयू के बेड पर मल्टी पैरा मॉनिटर होना आवश्यक कहा गया था, जिनमें से 27 में से सिर्फ 4 ही पैरा मॉनिटर और 47 वेंटिलेटर के बदले 16 ही वेंटिलेटर पाए गए, जबकि इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के हर एक फ्लोर पर 60 से 90 बेड है, जिनमें से 14 बेड पर ही ऑक्सीजन का पॉइंट पाया गया। बायोमेडिकल वेस्ट की भी सुविधा ठीक नहीं पाई गई थी। जो ये एसएसजी अस्पताल में कोविड-19 के चल रहे आयोजन के बीच ओएसडी द्वारा एडवाइजर डॉक्टर मीनू पटेल और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अशोक पटेल को रखा गया था, जिसका रिपोर्ट डॉक्टर विनोद राव को देते हुए गंभीर और बड़ी लापरवाही और क्षतियों को पाया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजीव देवेश्वर को नोटिस दी गई है। डॉक्टर विनोद राव ने भी कड़े शब्दों में ये कामगिरी की आलोचना की थी, जिसमें एसएसजी अस्पताल के अधिकारी द्वारा इरादापूर्ण उनके सूचनों का अनादर करने के आरोप लगाए थे और आने वाले वक्त में अगर 7 दिनों के बाद भी सुधार नहीं लाया जाएगा तो एपिडेमिक एक्ट के तहत फौजदारी कदम भी लिए जाएंगे, वैसा डॉक्टर विनोद राव ने जानकारी दी थी। આજે આપણે મુલાકાત લીધી છે, કયા પ્રકારની ક્ષતિઓ સયાજી હોસ્પિટલમાં છે ને કઈ રીતે આપણે તેને દૂર કરવાના છીએ? જે પ્રમાણે કોવિડના પરિસ્થિતિ વડોદરા શહેરમાં વધારા પ્રમાણમાં કેસોની સંખ્યામાં પરિવર્તિત થઈ રહી છે, ત્યારે અમારા સૌ માટે યુદ્ધના સમયના અનુરૂપ કામ કરાવવું જરૂરી છે। कोई पण सूचन थाय ये समय मर्यादा में अमलवारी थाय, कोई पण अमलवारी थया प्रकारना रिपोर्ट थाय ये साचू अमलवारी थया छे, साची रीते फील्ड में अमलवारी थया छे कि नहीं ये खातरी थाय, ये बधु खूब जरूरी छे। सामान्य संजोगों में जेटला प्रोएक्टिव अप्रोच प्रिकॉशन नी जरूर छे अथवा 100% कम्प्लायन्स नी जरूर छे, एना करता विशेष आवा कटोकटीना समय में काळजीनी जरूर छे। એટલે આ પ્રમાણે ગોત્રીમાં ખૂબ સુધારો જોવા મળ્યો। એસએસજીમાં પણ ખૂબ સુધારો આવતા દિવસોમાં લાવવું હોય તો હાલ જે પ્રમાણે કેઝ્યુઅલ અપ્રોચથી કામ થાય છે એ હવે ન ચાલી શકે। જે સૂચન છે સૂચનના સમય મર્યાદામાં પાલન થવું જોઈએ। જે રિપોર્ટ કર્યા છે એ રિપોર્ટ સાચું છે એ ખાતરી કર્યા પછી રિપોર્ટ થવું જોઈએ। એટલે આ પ્રકારના જ્યાં નિષ્કાળજી અથવા ગેરજવાબદારી ધ્યાન પર આવ્યા અમે નોટિસ આપી છે મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સામે, અને સંતોષકારક જવાબ અને સંતોષકારક કામગીરી ના થયા તો એપિડેમિક એક્ટ નીચે ફોજદારી પગલાં સહિતની પગલાં આવતા સમયમાં જરૂર લાગે તો પગલાં ભરીશું। આજે બે અધિકારીને આપણે નિમણૂક કરી તેથી આ સામે આવ્યું, બાકી આ બેદરકારી સામે ના આવત। જે પ્રમાણે ગોત્રીમાં ઘણી બધી ચીજો પહેલાથી જ ખબર આવી ગઈ હતી, અહીંયા રિપોર્ટિંગ અને રિયાલિટી વચ્ચે ખૂબ અંતર ધ્યાન પર આવ્યું, એટલે આવતા સમયમાં આ જે અંતર દૂર કરશું અને
અઠવાડિયાના અંદર તમામ પ્રકારના સેવાઓ જે સંખ્યામાં બતાવી ગઈ, દાખલા તરીકે 500 બેડ હોય તો 500 બેડ, 200 બેડના વધારો એટલે 200 બેડના વધારો, 40 આઈસીયુ એટલે 40 મલ્ટીપેરામીટર મોનિટર સાથેના આઈસીયુ, વેન્ટિલેટર એટલે ફૂલ ફ્લેજ્ડ વેન્ટિલેટર, એ બધી જ ચીજો જેટલા રિપોર્ટ કરેલ મુજબ, અને 500 બેડ એટલે ફક્ત ગાદલા અને ઓસિકા નહીં, 500 બેડ એટલે 500 ઓક્સિજન પોઈન્ટની જરૂર છે. એક એક બેડ સાથે ઓક્સિજન પોઈન્ટ સુનિશ્ચિત કરવા જરૂર છે. કોવિડ બેડની વ્યાખ્યા શું છે? કોવિડ બેડના વ્યાખ્યા ફક્ત પલંગ અને ગાદલા નહીં. કોવિડ બેડ એટલે જેને શ્વાસની તકલીફ હોય, જેના ઓક્સિજન લિમિટ ડાઉન હોય, એ જ હોસ્પિટલાઇઝ થાય. બાકી તો ઘરમાં બેઠા બેઠા કોવિડ હોમ બેઝડ કોવિડ કેર કરવાના છે. એટલે અહીંયા આવ્યા પછી એમને ઓક્સિજન મળે, ઓક્સિજનના પૂરતા ફોર્સમાં મળે, પૂરતા પ્રમાણમાં મળે, 24 કલાક મળે, એ સુનિશ્ચિત કરવાની કામગીરી માં કોઈ પણ ચૂક ધ્યાન પર આવી ગઈ હોય તો અમે ફોજદારી પગલા સહિતના પગલા ભરીશું. સાહેબ સવાલ એ છે કે તમે નિમણૂક કરી પછી આ ક્ષતિઓ પકડાઈ, એ નિમણૂક કેટલી જરૂરી હતી, અને જે આજે કરી છે નિમણૂક અને આ ક્ષતિઓ પકડાઈ છે, તો હવે આગળ કઈ રીતની રણનીતિ છે? ખરેખર તો મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ એટલે સંપૂર્ણ સત્તા સાથેના અધિકારી છે. એટલે મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ના ઉપર એક એડવાઇઝર કે એડમિનિસ્ટ્રેટર આવ્યા પછી જ ત્યાં સુધારો થવાની ચાલુ થઈ. એટલે આ ગંભીર પ્રકારની બાબત છે. મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટની નિષ્કાળજી પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. એટલે કડક વલણ લઈને આ પ્રકારના બેદરકારી ચલાવવા નહીં દઈએ, કેમ કે આ તો જીવન અને મૃત્યુ સાથેના એક કટોકટીના પરિસ્થિતિ છે, સામાન્ય સંજોગો નથી. એટલે મહત્વપૂર્ણ અંતિમ સવાલ, જે પીડિયાટ્રિક વોર્ડ છે ઉપર અને નીચે કોરોનાના શંકાસ્પદ પોઝિટિવ દર્દીઓ છે, એ વોર્ડ ખસેડવાની કઈ તજવીજ? એટ ધ મોમેન્ટ અર્જન્ટલી બંનેના એન્ટ્રી 100% સેગ્રીગેટ કરવું જોઈએ. અને ઇવન જે લિફ્ટના ઉપયોગ કે આ પ્રકારના સંપૂર્ણ 1 મહિના પહેલા અહીંયા મુલાકાત દરમિયાન પણ, અને પહેલી જુલાઈના રોજ ઇનોગ્રેશન વખતે પણ મને કહેવામાં આવ્યું કે બંનેના એન્ટ્રી અલગ છે, બંને કમ્પ્લીટલી સેગ્રીગેટેડ છે, ક્રોસ ઇન્ફેક્શનના એક પણ શક્યતા નથી. અને એમાં રિપોર્ટ કર્યા પછી પણ કંઈક પણ બેદરકારી ધ્યાન પર આવે તો હું આ વિષયને અલગ લેવલમાં લઈ જઈશ. સાહેબ, પણ વાસ્તવિકતા તો અલગ જ છે, વાસ્તવિકતા તો અલગ જ છે. એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ એક જ છે, અને પીડિયાટ્રિકના પણ જે પેશન્ટો છે તેમના એ છે ત્યાંથી છે. કયા પ્રકારની કાર્યવાહી જોઈશું? આવતા દિવસમાં તમને રિપોર્ટ આપશું. 7 દિવસના જવાબ માટે સમય આપ્યો છે, અને એક વખત જવાબ આવી ગયા પછી આગળના કાર્યવાહી કરીશું. બાયોમેડિકલ બિલ અત્યારે 2 કલાકથી અત્યારે પડેલું છે, પણ લેવા ઉપાડવા જ નથી. એક વખત આપ હું અત્યારે એટલા માટે જ હું આવ્યો કે કેટલીક વસ્તુઓ રિપોર્ટ અને કાગળો ઉપર જોવાના બદલે સ્થળ ઉપર મીટિંગ કરીને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લાવવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. કંઈ ના કંઈ અહીંયા બેદરકારી અને ઈરાદાપૂર્વક સૂચનોના અનાદર કરવાના પ્રયત્ન થયા છે એવું લાગે છે. એટલા માટે કે આટલા વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એસએસજી. ગોત્રી એટલે નવા હોસ્પિટલ, નવા લોકો બધા ચાર્જમાં છે અને વધારાના ડ્યુટી તરીકે કામ કરે છે. અહીંયા તો વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ સિસ્ટમ. અહીંના લોકો વર્ષોથી અહીંયા બેઠેલા એવા લોકો પાસેથી જ્યારે ક્ષમતા હોવા છતાં, મેન પાવર હોવા છતાં, અહીંયા તો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઇન્ટર્ન્સ પણ છે, ફેકલ્ટી છે, બધી જ રીતે સુસજ્જ એવા હોસ્પિટલમાં આ પ્રકારના બેદરકારી, એટલે એને વિલફુલ નેગ્લિજન્સ કહીએ, અથવા સત્તા સામેના એક પ્રકારના વિલફુલ ડિસઓબિડિયન્સ, આ બંને ગંભીરતાથી લઈને પગલાં ભરશું.